مدير العام لشعبة التعليم باللغة العربية بيوجوكارتا الأستاذ أدرديان فردي براهنجا، وصاحب الفضيلة مدير المنهج لشعبة تعليم اللغة بيوجوكارتا الأستاذ حبيب درمان، وصاحب الفضيلة المحاضر في الندوة الانفرادية أستاذنا الكريم الدكتور أحمد هداية الله زركشي، وصاحب الفضيلة رئيسة شعبة تعليم اللغة الأستاذة أكيدة حليمة السعادة، ويا حفل لك رحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذي الألباب والأبصار وتبصرة لذي القلوب والاعتبار. أيها الحفل الكريم مرة أخرى نرحب بكم جميعا أيها الحاضرون الكرام في هذه الندوة الافتراضية للدورة اللغة العربية. وقبل بداية هذا البرنامج أريد أن أقرأ لكم ما تيسر من البرنامج. أولا الافتتاح، وبعد ذلك قراءة ما تيسر من القرآن، ثم كلمة من رئيسة شعبة تعليم اللغة، ومباشرة إلى البرنامج المرجوح. قبل افتتاح هذا البرنامج هيا بنا نقرأ ونشكر الله عز وجل بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والبرنامج بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم إلى صاحبتنا الشفا رحمة التي ستقرأ سورة فصلت من آية الأولى إلى الآية 12. تفضل إليها مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Asa an takuna hadhil ayah tanfa' lana wa tusahhil umurana. Al-barnamaj ba'da kalimatut tarhibiyah min mudirul am syu'batut ta'limil laghah bi Yogyakarta al-Ustadz Ardian Ferdi Prahingga. Tafadhal Ustadzuna al-karim, al-waqtu iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan daurah yang insya Allah ini sudah hari ke-6 dan alhamdulillah juga dan selamat datang kepada Al-Ustadzuna Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasi MA yang telah menyempatkan untuk bisa hadir di pertemuan dan webinar pada sore hari ini dalam materi urgensi belajar bahasa Arab bagi Muslim di Indonesia. Nah, ini kita sudah berjalan selama 6 hari dari awal sampai hari ke-6 ini. Mudah-mudahan sudah menjadi bekal kita. Ada banyak hal yang kita serap di daurah ini dan mudah-mudahan dengan serapan tersebut kita dapat memahami materi-materi yang akan berlangsung pada daurah ini. Khususan pada hari ini yang akan disampaikan Ustadzuna Ustadz Hidayatullah. Harapannya acara pada sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan semuanya bisa menyerap materi beliau dengan baik dan bisa bermanfaat di kehidupan kita. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر إلى أستاذنا الكريم مدير المنهج العام مدير العام شعبة تعليم اللغة ومباشرة إلى برنامج التالية يعني إلى قراءة السيرة الذاتية لمدير المناقشة الأستاذة Akidah Halimatus Sa'adah. Selanjutnya kita akan membaca CV dari moderator Al-Ustadzah Akidah Halimatus Sa'adah. Hiya tadrus بمعهد دار السلام كنتور وتستمر دراساتها في جامعة دار السلام كنتور
Beliau melanjutkan studinya S1 di UNIDA, Universitas Darussalam Gontor, dan sekarang di Al-Magistir Al-Iqtisadi Al-Islamiyah di Jamiati Gajah Mada. Sekarang melanjutkan magister di Ekonomika Islam UGM. Wa hiya aidon tastamirru ansyitataha al-yaumiyah. Beliau juga aktif dalam kegiatan harian li ta'limi fi tadrib wa ta'limi a'dha'i fi syu'bati ta'limil lughah, menjadi pengajar dan pelatih bahasa Arab, dan beliau juga aktif fi ansyitatil lughawiyah al munazarah wa aidan al mujadalah immal wataniyah wal alamiyah. Biduni idaatil waqt, tanpa mengurangi waktu, mubasyaratan ila al-barnamaj al-muhimmah wa nu'ti al-waqt li ustadzah Akidah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz Rahmat sebagai MC pada pagi hari ini, dan mohon izin kepada Ustadz Ardian dan juga Ustadz Habib selaku Direktur Talim Bogor untuk membawakan acara pada sore hari ini bersama Ustadz Haji Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkashi MA. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai pada seminar pertama Daurah Lughah Arabiyah di Ghairi Natiqin Biha yang bertema urgensi belajar bahasa Arab bagi umat muslim di Indonesia. Sebelumnya, sedikit akan saya jelaskan kurikulum vitae dari pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Al-Ustadz Haji Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkashi MA. Beliau dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 24 November 1956 dan menempuh pendidikan S1 jurusan Syariah di University of Madinah dan lulus pada tahun 1980. Kemudian beliau melanjutkan S2 jurusan Bahasa Arab di University of the Punjab, lulus pada tahun 1985, dan gelar doktor beliau tempuh di jurusan di University of the Punjab pada tahun 1992 di jurusan Bahasa Arab. Beliau pernah menjabat sebagai pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, dan pada saat ini beliau merupakan Ketua Senat Universitas Darussalam Gontor dan juga Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor. Untuk tema kita pada sore hari ini yaitu tentang urgensi belajar bahasa Arab bagi umat muslim di Indonesia, yang mana Asdiko kemarin kita sudah sedikit belajar tentang pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia, dan ternyata setelah kita ketahui bahwa faktor utama datangnya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yaitu karena penyebaran agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sudah seharusnya kita belajar bahasa Arab dan menjadi komponen yang fundamental untuk kita semua sebagai muslim untuk belajar bahasa Arab, karena memang bahasa Arab sudah bersinergi sejak lama dengan bahasa Indonesia. Nah, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita sambut pembicara kita pada sore hari ini, Al-Ustadz Haji Ahmad Hidayatullah Zarkashi MA. Tafadhal Ustadz, al-waktu iyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani al-mujahidun, khususan fi nashril lughah al-arabiyyah bidun al-istisna, la adhkur wahidan fawahidan, walakin alhamdulillah qulub qalbi ma'akum daiman. وأقدركم تقديرا عميقا على هذه الجهود الوافرة من أجل اللغة العربية. Kepada para peserta daurah yang sangat amat saya saluti, saya hormati, ya Allah, mudah-mudahan itu adalah syababul yaum wa rijalul ghad. Hari ini mereka adalah pemuda-pemuda
di masa yang akan datang mereka akan menjadi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh panutan kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan judul urgensi bahasa Arab untuk Muslim Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau kita melihat urgensi bahasa Arab, urgensi umat Islam, urgensi Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab penting, umat Islam penting, Indonesia penting. Kalau kita sudah mengetahui kehebatan masing-masing dari kata kunci yang ada dalam judul ini, insya Allah dengan akan mudah sekali kita memahami urgensi bahasa Arab bagi Muslim Indonesia. Suaranya sudah jelas ini ya? Wadih, Ustaz. Wadih ya? Wadih, Ustaz. Wadih. Kita urut dari awal saja. Untuk anak-anak mungkin sudah banyak yang tahu, untuk para tutor mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kita kembali untuk lebih komplit lagi melihat bahasa Arab secara menyeluruh. Jadi ternyata bahasa Arab itu bukan secara kebetulan, tetapi sudah by design dari pemilik bahasa tersebut, dari pencipta bahasa tersebut. Bahasa Arab ini berada di kawasan yang tertutup. Kawasan semenanjung Arab ini dikelilingi oleh laut, sementara semuanya adalah padang pasir dan hanya beberapa titik saja yang bisa ditempati oleh kehidupan manusia. Itu membuat keaslian bahasa Arab tersebut menjadi lebih bertahan lama. Pengaruh bahasa-bahasa asing yang akan membawa bahasa Arab itu semakin jauh, itu ternyata secara geografis itu sudah terjaga. Dengan demikian, ilmuwan bahasa akhir-akhir ini pun mengakui bahwa bahasa Arab mempunyai kesamaan banyak dengan bahasa-bahasa kuno yang ada di Afrika, di benua Afrika. Kemudian juga mempunyai kesamaan yang banyak dari bahasa-bahasa yang berada di Asia Tengah dan Asia ke atas sana. Jadi bahasa Arab yang ada di semenanjung Arab itu seakan-akan mempersatukan. Karena bahasa selatan dengan bahasa utara ada di bahasa Arab, sedangkan bahasa utara dengan bahasa selatan itu jauh berbeda. Disinilah letaknya, kalau begitu bahasa Arab sengaja dijaga keasliannya oleh Sang Maha Pencipta, dan akhirnya bahasa tersebut dipilih untuk menjadi bahasa Al-Quran. Ini yang terpenting. Maka setelah diteliti oleh ahli bahasa dengan membandingkan bahasa-bahasa serumpun, bahasa Semit, bahasa Arab adalah bahasa yang terdekat dengan bahasanya Sam, anaknya Nabi Nuh. Kemungkinan besar bahasa Sam adalah paling dekat dengan bahasanya Nabi Nuh. Nah, kalau begitu bahasa Nabi Nuh kemungkinan besar yang paling dekat dengan bahasanya Nabi Idris. Nabi Idris paling dekat dengan bahasanya Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam belajar bahasa itu semenjak berada di surga.
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, berarti Allah mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam semenjak di surga. Maka kita kadang-kadang terheran-heran, al-lughah al-arabiyyah lughatul jannah. Itu seakan-akan di surga nanti bahasanya bahasa Arab. Bukan begitu. Tetapi bahasa Arab adalah bahasa yang terdekat pada Nabi Adam. Nabi Adam berbicara bahasa tersebut semenjak di surga. Inilah yang membuat bahasa Arab itu menjadi bahasa yang sangat amat unik sekali. Sekarang kita lihat. Bahasa ini adalah menjadi bahasa budaya dan peradaban ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih. Menjadi bahasa peradaban. Kalau secara singkat, peradaban yang dibangun oleh Romawi, peradaban yang dibangun oleh Persia, kemudian Islam datang dengan peradaban yang tersendiri, tidak sama dengan Romawi, tidak sama dengan Persia, maka perkembangan ilmu pengetahuan pun akhirnya juga bisa merajai pada masanya dan berjalan ratusan tahun sampai 1000 tahun. Ini. Kalau melihat seperti ini, memang bahasa Arab kalau begitu bahasa kuat, bisa menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Ada matematik, ada filsafat, ada kedokteran, ada kimia, ada dan seluruh pertanian dan semua istilah-istilah ada dalam bahasa Arab. Nah, ternyata setelah diteliti sampai sekarang ini, bahasa Arab menjadi bahasa yang terkaya di dunia ini dengan jumlah kosakata 12 juta kosakata. 12 juta kosakata. Sementara bahasa lain tidak sampai 1 juta. Bahasa yang tertinggi jumlahnya kemungkinan bahasa Cina itu sekitar 500.000 kosakata. Bahasa Inggris tercatat hanya kurang lebih 200 kosakata. Inilah yang menjadikan, oh kalau begitu pantas bahasa Arab dulu menjadi bahasa ilmu pengetahuan, bahasa peradaban, bisa menyebar berkomunikasi dengan manapun juga, mengutarakan bahkan menjadi bahasa sastra yang sangat bisa memahamkan perasaan, imajinasi, dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun para sastrawan Arab sudah banyak yang mendapatkan Nobel tingkat dunia. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab layak untuk bisa disebut bahasa sastra yang sangat amat tinggi. Nih, kalau dilihat dari karakteristiknya itu, ternyata bahasa Arab itu tidak berubah semenjak 1400 tahun yang lalu. Itu semenjak datangnya Islam. Sejak datangnya Al-Quran, dihitungnya di sana. 1400 tahun itu tidak berubah sama sekali. Maaf, bahasa-bahasa lain pun sudah banyak mengalami perubahan. Kalau kita membaca Romeo and Juliet yang dikarang oleh William Shakespeare, itu bahasa asli, bahasa Inggris sudah tidak bisa dipahami oleh anak-anak yang sekarang. Demikian juga ada gerakan untuk merubah bahasa kitab suci tertentu dari bahasa Inggris, bahasa kitab suci dalam bahasa Inggris itu dirubah dengan bahasa Inggris yang modern, memerlukan waktu kurang lebih 20 tahun. Ini membandingkan dengan bahasa lain. Maka bahasa Arab, bahasa Al-Quran dari dulu tetap alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Ini baku, dan seluruh Al-Quran 30 juz itu menjadi
rujukan dalam berbahasa Arab secara fusha, secara origin. Kalau toh di sana ada bahasa-bahasa pasaran, ternyata bahasa pasaran dengan segala usaha untuk menjadikan bahasa pasaran ini adalah pengganti bahasa fusha, ternyata tidak bisa, meskipun bahasa pasaran tersebut terpakai. Maka bahasa pasaran yang ada di masing-masing wilayah, masing-masing negara itu berbeda dan tidak sama, tetapi bahasa resmi di radio, di televisi, di buku-buku, di pengumuman, di penulisan, di surat-surat, dan seluruhnya tetap memakai bahasa fusha, bahasa asli. Inilah hebatnya. Jadi meskipun berkembang bahasa amiyah, bahasa pasaran, termasuk kita di Indonesia, hampir seluruh pondok pesantren itu mempunyai bahasa dialek tersendiri tentang bahasa Arab. Nah, susunannya pun kadang-kadang pakai susunan bahasa Jawa, susunan bahasa Indonesia, dan akhirnya itu menjadi bahasa pasaran di wilayah timur di Asia Tenggara ini. Tetapi ketika kita menulis makalah, ketika kita berdiskusi, semuanya sepakat untuk memakai fusha dan saling memahami. Ini juga termasuk perlu diperhatikan bahwa inilah bahasa Arab, inilah kekuatan bahasa Arab, inilah kedahsyatan bahasa Arab. Kalau umpamanya ditinjau, kenapa bahasa itu mati? Itu karena ditinggalkan penuturnya. Jadi bahasa di dunia ini sudah banyak yang mati. Ribuan bahasa mati. Ya, ribuan bahasa mati. Ini kita orang Jawa, saya lihat anak-anak kecil sekarang sudah pakai bahasa Indonesia, ditanya bahasa Jawa sudah nggak ngerti. Nah, bisa jadi lama-lama bahasa Jawa itu hilang. Kalau sekarang bahasa Jawa semakin sedikit penuturnya adalah bahasa Jawa kromo inggil. Kalau bahasa Jawa halus, ini hilang. Nanti bahasa kasar pun bisa jadi hilang karena kita berpindah pakai bahasa Indonesia. Nah, ini sekedar contoh saja, tetapi bahasa Arab tidak demikian dan alhamdulillah tetap saja bertahan. Sekarang kita melihat bahasa Arab secara internasional. Seperti apa keadaan bahasa Arab internasional? Seperti apa urgensinya? Seperti apa pentingnya? Nah, yang pertama bahasa Arab menjadi bahasa resmi di PBB sejak tahun 70. Bahasa resmi di PBB. Berarti semua orang Arab, negara-negara Arab, kalau berpidato di PBB cukup dengan bahasa Arab saja. Nah, ini juga termasuk sejarah. Ada lagi ini sejarah yang secara internasional. Pertumbuhan umat Islam di dunia ini melalui sensus manapun juga sangat amat tercepat dibanding perkembangan agama-agama lain. Maka Islam is faster growing religion itu memang betul-betul terjadi. Sekarang kita lihat saja, kita lihat. Sekian banyak masjid di Barat, di Eropa, bahkan di Amerika Latin pun banyak yang menjadi sekian rumah ibadah agama lain. Rumah ibadah agama lain, rumah ibadah agama lain itu sudah banyak yang menjadi masjid. Orang-orang pinter di Barat banyak yang masuk Islam. Ini orang pinter, bukan orang jelatanya. Tapi orang-orang pinter, orang-orang intelek itu banyak yang masuk Islam. Nah, kalau di sana orang di penjara itu diperbolehkan agama apa saja, boleh untuk mengisi di penjara untuk memperbaiki wawasan dan cara berpikir mereka. Itu akhirnya dipilihlah Chaplain. Ada chaplain agama ini, chaplain. Nah, chaplain agama Islam yang paling sukses
karena banyak mengislamkan. Setelah mereka Islam yang di penjara itu, setelah mereka Islam tidak kambuh lagi. Nah, setelah mereka tidak kambuh dan akhirnya mereka menjadi dai di luar, dengan demikian cepat sekali bisa memasarkan, mendakwahkan Islam untuk kehidupan di negara barat. Disinilah maka dari itu saja bisa kita bayangkan kalau begitu kecepatan pertumbuhan umat Islam di dunia ini masuk akal apabila sensus pada tahun 2050 di masa anak-anakku nanti ini dewasa 2050 itu sudah sedikit melebihi agama lain atau sudah sedikit menjadi mayoritas penduduk dunia. Kalau tahun 2075 itu sudah full penduduk dunia dimanapun juga ada Islamnya. Ini sensus berkali-kali dari berbagai aspek dan akhirnya ditemukan sensus seperti ini. Maka secara internasional kalau sudah masuk Islam berarti melafadzkan Islam. Kalau sudah melafadzkan bahasa Arab berarti sholat, berdoa, berzikir, akhirnya meningkat menjadi belajar Al-Quran, Al-Hadis, dan buku-buku itu semuanya memakai bahasa Arab. Jadi pelafadz dan penuntut otomatis akan meningkat jumlahnya. Sekarang ini banyak sekali prodi-prodi dibuka di universitas-universitas tersohor di dunia ini, bahkan diplomat-diplomat yang akan ditugaskan di negara-negara Arab, mereka belajar bahasa Arab di prodi-prodi ini. Orang-orang Barat, kalau meletakkan diplomatnya ke negara Arab, mereka harus belajar bahasa Arab dulu, dan sangat amat fasih sekali. Nah, perkembangan lagi secara internasional. Kalau bahasa Inggris adalah menghegemoni ilmu pengetahuan dan istilah-istilah, sekarang pun ada gerakan Arabisasi istilah-istilah ilmu pengetahuan itu ke dalam bahasa Arab. Maka kedokteran, kimia, dan lain sebagainya itu sudah mulai. Apalagi bahasa-bahasa elektronika itu semuanya sudah diarabkan. Plus tambahnya, otomatis ada gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan dan otomatis ini juga memerlukan bahasa Arab. Ya. Di dunia juga setiap wilayah, di Timur Tengah, di Afrika, di Asia, di Eropa, itu ada pendokumentasian, pembukuan karya-karya bahasa Arab, ya, tidak terkecuali. Baik sastra maupun karya ilmiah, itu semuanya bergerak untuk mendokumentasikan yang disebut korpus-korpus di seluruh wilayah. Ini gerakan geliat bahasa Arab secara internasional. Sekarang kita lihat urgensinya untuk Muslim Indonesia. Indonesia mayoritas Muslim. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Indonesia mayoritas Muslim. Ya, ini untuk anak-anak yang peserta. Ingat nak, anak-anak peserta kalian di Jogja ini. Dulu Jawa adalah mayoritas
animis. Kemudian datanglah agama Hindu, mayoritas Hindu. Monumen yang paling gampang adalah Candi Prambanan. Itu menunjukkan ada kekuasaan besar, kerajaan besar di sana, di Jawa. Kemudian setelah itu datanglah Buddha. 50-50, kalau tidak mayoritas 50-50. Agama Buddha pun cepat tersebar. Monumennya Borobudur. Monumennya Borobudur. Dan kerajaan-kerajaan yang lain. Kemudian setelah itu Islam datang. Islam datang secepat itu juga menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Monumennya adalah kesultanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian datanglah agama baru, agama Kristen yang bersamaan dengan datangnya penjajah. 350 tahun dijajah, setelah merdeka, yang paling banyak tersisa adalah agama Islam. Kurang lebih 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Ini adalah pertanyaan seorang profesor dari Jepang, dari Nakamura, ditanyakan kepada orang-orang pesantren, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, jawaban paling mudah, ya mungkin karena kehendak Allah. Tapi bahasa yang kira-kira relatif, karena banyak orang-orang Muslim, kepala-kepala keluarga Muslim yang mendidik anak-anaknya agar tetap berislam, ada pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, itulah yang menyebabkan mayoritas Islam meskipun dijajah 350 tahun. Ini untuk Indonesia. Maka tokoh sejarah, tokoh sosiolog, itu semuanya mengatakan untuk sebuah negara memilih bahasa asing yang paling tepat adalah yang paling dekat dengan budaya setempat. Untuk itu di Indonesia disebutkan bahasa yang paling tepat, bahasa asing yang paling tepat untuk Indonesia, satu adalah bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris betul-betul menjadi bahasa internasional dan lebih daripada bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua, bukan bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Karena bahasa Arab mempunyai kedekatan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim itu, berarti ada keterikatan sejarah. Keterikatan sejarah inilah yang menjadikan agama Islam dan bahasa Arab menjadi berada nyaman di hati orang-orang Indonesia. Maka selayaknya yang dipelajari di Indonesia itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini sosiolog, sejarawan semuanya berpendapat seperti itu. Kita lihat sekarang. Mengapa demikian? Ya, kalau mayoritas, kalau sekarang mungkin 85%, 85% penduduk Indonesia, agar mereka menjadi warga negara Indonesia yang baik, maka sebaiknya harus berislam dengan baik. Jadi untuk menjadi warga negara yang terbaik di Indonesia, maka dia harus menjadi orang Islam yang baik juga. Kok bisa begitu? Ya, karena pendiri Indonesia ini mayoritas umat Islam. Tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh Islam. Otomatis beliau-beliau mempunyai pegangan norma-norma nilai-nilai Islam.
dan akhirnya timbullah atau tersepakatilah Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai ke bawah itu semuanya nafasnya adalah nafas Islam, dan itu adalah hasil karya pendiri negara ini yang mayoritas Islam, yang mayoritas terpengaruh oleh agamanya. Maka orang Indonesia, terutama umat Muslim, kalau ingin menjadi warga negara yang terbaik, maka kita ikuti tokoh-tokoh Islam yang pernah mendirikan negara ini. Insya Allah kita akan lebih berguna buat Indonesia. Ini urgensinya. Nah, bahasa Arab di mana? Kalau kita mau berislam dengan yang baik, otomatis sebagian besar kita harus menguasai bahasa Arab. Oke, tidak seluruh umat Islam harus menguasai bahasa Arab, tidak. Tetapi falaula nafara, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi tidak seluruhnya lah. Sebagian saja menekuni bahasa Arab, menekuni agama, agar menjadikan beliau-beliau itu nanti menjadi palang pintu untuk umat Islam agar baik dan benar. Hendaklah belajar agama. Belajar agama tidak terlepas dengan belajar bahasa Arab. Maka disinilah pentingnya bahasa Arab itu. Jadi bahasa Arab untuk menjadikan mayoritas warga negara Indonesia menjadi baik sesuai dengan Pancasila yang diidam-idamkan oleh pendiri negara. Jadi secara sejarah kita mempunyai hubungan. Kesultanan-kesultanan itu dulu mempunyai bahasa pemersatu, bahasa komunikasi, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bisa meningkat dan bisa menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena dimasukkan juga bahasa-bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu meningkat menjadi kuat itu karena bahasa Arab. Dan kemarin katanya sudah disampaikan penelitian tentang pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Secara budaya, umat Islam di Indonesia itu secara individu saja, untuk nyaman, untuk nikmat, untuk berkarir, untuk beribadah tenang, itu juga harus pakai bahasa Arab. Harus berislam. Untuk berkeluarga, itu juga harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Harus qabil tunikah minimal, kemudian berdoa. Ya, kemudian belajar tentang Islam, bagaimana supaya menjaga rumah tangganya tetap Islami dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, perlu belajar Islam dan perlu belajar bahasa Arab. Untuk bermasyarakat sama saja. Kalau sudah bermasyarakat, maka di sana ada bahasa Arab, kita gali dengan bahasa Arab. Bagaimana Islam mengajarkan kedamaian, toleransi, gotong royong, optimisme, besar jiwa, dan seterusnya. Jadi menguatkan individu, menguatkan bermasyarakat, merekatkan bermasyarakat. Itu semuanya dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau mayoritas ini ukhuwahnya bagus, Islamnya bagus, maka minoritas pun juga akan merasa nyaman. Sebagaimana terjadi dalam sejarah ratusan tahun di mana umat Islam menjadi penguasa dan mayoritas, agama-agama lain atau non-muslim hidup di wilayah itu dengan aman dan damai. Ini adalah sejarah. Sekarang kalau dihubungkan bahwa ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan sosial politik, bahkan sekarang berkembang ilmu pengetahuan ekonomi Islam, ini juga semuanya memerlukan bahasa Arab. Belum lagi penerjemahan buku-buku dari bahasa Arab ataupun
pemasaran buku-buku, cara berpikir atau penemuan-penemuan orang Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini juga semuanya memerlukan bahasa Arab. Jadi kalau dilihat dari ini saja, maka bahasa Arab sangat penting untuk Indonesia, untuk membuat Indonesia lebih maju, lebih damai, lebih tentram, lebih dan lain sebagainya, karena mayoritasnya beragama dengan baik dan benar. Dan ini bukan hanya slogan, tapi ini sudah pernah terjadi ratusan tahun di tempat di wilayah-wilayah Muslim tersebut. Nah, ini ada untuk anak-anakku nih yang muda-muda, Syababul Yaum. Coba lihat nak, itu bekas negara jajahan komunis itu. Mulai dari Chechnya, kemudian Pakistan, Azerbaijan, dan terus semuanya itu adalah wilayah Muslim dijajah oleh Rusia, di mana masjid itu ditutup, dijadikan kandang, dijadikan gudang, baca Quran nggak boleh, majalah juga nggak boleh, pergi haji juga nggak boleh, sholat juga nggak boleh, selama kurang lebih kalau tidak salah 74 tahun, nggak sampai 100 tahun. Begitu mereka merdeka, mayoritas mereka masih tetap beragama Islam, dan ini mereka hanya berdasarkan cerita dongeng dari ibu sebelum tidur secara turun-menurun sebanyak 4 generasi. Dan mereka merindukan bahasa Arab, dan sekarang banyak yang dikirim belajar bahasa Arab, termasuk akan ada dikirim ke Indonesia juga belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab adalah menjadi bahasa perekat umat Islam di negara-negara berpenduduk Islam. Orang Indonesia ketemu orang Pakistan, selain pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Bertemu dengan penduduk India, Afrika, Amerika Latin dengan bahasa Arab. Itu lebih akrab rasanya. Maka orang Indonesia kalau go internasional ya 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apalagi kalau kemarin itu dolar, petrodolar, jadi minyak sedang booming di negara-negara Arab. Nah itu ada juga pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Bukan hanya pekerja yang dikirim ke sana, tapi kalau ditingkatkan bisa bahasa Arab, maka level ke pekerjaannya itu juga akan semakin tinggi lagi. Nah, kita langsung kita lihat di Indonesia. Optimisme bahasa Arab di Indonesia itu seperti apa? Lihat. Sejak tahun 1965 menjadi bahasa Arab menjadi bahasa asing pilihan. Bahasa Arab menjadi bahasa asing pilihan dari sekian bahasa. Inggris, Arab, Prancis, Jerman, dan seterusnya. Bahasa Arab masuk. Kemudian 1999 itu ditegaskan lagi dan pernah diajarkan di SMA di seluruh Indonesia yang mempunyai guru bahasa Arab. Itu juga pernah, karena menjadi bahasa pilihan di SMA. Kalau di Kementerian Agama, jumlah lembaga di Kementerian Agama itu 50.000 lembaga pendidikan, 30.000 itu pesantren, yang 20.000 itu lembaga resmi di bawah Departemen Agama. Ini sensus tahun 2000. Itu semuanya juga mengajarkan bahasa Arab. Nah, sekarang ini universitas-universitas di Indonesia, umpamanya Universitas Jakarta, ada juga Universitas Unpad juga ada, kemudian UMY, universitas umum itu juga ada prodi-prodi bahasa Arab, baik sastra atau baik pengajaran bahasa Arab. Ini sangat menggembirakan. Kalau dihitung
lembaga, kalau dihitung lagi, setiap ada lomba bahasa Arab, pesertanya sangat amat ramai sekali, sampai diseleksi. Ini menunjukkan perkembangan bahasa Arab di Indonesia sangat amat dahsyat sekali. Baik di tingkat mahasiswa atau di tingkat lanjutan. Ada lagi, kita lihat ini bagi anak-anak, Universitas Islam Negeri berlomba-lomba untuk membuat asrama bagi mahasiswa baru, itu dalam rangka untuk menyiapkan bahasa Arab mereka agar lebih baik lagi. Kalau tidak salah yang mulai pertama itu adalah Universitas Islam Negeri Malang. Dan akhirnya diturunkan universitas-universitas yang lain, itu dibuatkan asrama untuk menampung mahasiswa baru, kemudian mahasiswa yang sudah setahun, 2 tahun baru pindah. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan bahasa Arab. Nah, ini adalah gambaran bahasa Arab di Indonesia sangat amat menggembirakan. Jadi secara internasional bahasa Arab juga dahsyat, di Indonesia bahasa Arab juga dahsyat, apalagi kalau umpamanya ditunjang dengan political will yang bagus dari pemerintah, insya Allah bahasa Arab akan dahsyat, dan anak-anakku yang sekarang belajar bahasa Arab akan menjadi pakar-pakar bahasa Arab di Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan mudah-mudahan hidup kalian semuanya lancar, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab dan agama Islam. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustadzuna atas materi yang disampaikan yang luar biasa sekali tentang bagaimana pentingnya bahasa Arab untuk kita semua pelajari sebagai umat muslim di Indonesia. Sedikit rangkuman pada sore hari ini, yaitu bahwa bahasa Arab sangat penting untuk dipelajari oleh orang muslim di Indonesia demi mewujudkan negara yang damai, negara yang aman, dan juga negara yang tentram. Karena penduduknya yang mayoritas muslim telah beragama dengan baik. Dan kunci beragama dengan baik adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa perekat umat, dan juga secara internasional bahasa Arab sangat dahsyat karena memang sejak tahun 1970 sudah menjadi bahasa resmi di PBB, dan juga apalagi di Indonesia bahasa Arab juga dahsyat karena mayoritas penduduknya beragama Islam, dan pastinya untuk menjadi sebuah negara yang baik perlu untuk kita pelajari bahasa Arab, karena kuncinya untuk beragama dengan baik adalah dengan belajar bahasa Arab. Baik, Asdiko sekalian, peserta Daurah Lughah Arabiyah, apabila ada pertanyaan, kami waktu untuk diskusi mulai dari sekarang. Silahkan raise hand bagi Asdiko yang ingin bertanya kepada pemateri pada sore hari ini. Oke. Dari Bapak Erta Mahyudin, kemudian Bapak Daud Kusuma. Dipersilahkan untuk Bapak Erta Mahyudin mengajukan pertanyaan kepada pemateri pada sore hari ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Doktor yang telah menyampaikan materi yang sangat ini memberikan hati jadi berbunga-bunga bahwa bahasa Arab dan Islam akan semakin maju dan berkembang di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ingin meminta arahan berdasarkan pengalaman Bapak. Kalau tadi beberapa kali kami dengarkan Syubbanul Yaum Rijalul God dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Tapi pada saat yang sama ya Bapak mohon izin, di kalangan masyarakat kita secara umum itu banyak yang sadar mau belajar bahasa Arab itu di usia dewasa.
Jadi waktu belajar bahasa Arab bukan mulai dari kelas dasar, tapi dari kelas sadar. Yang artinya bahwa ini ini artinya antusiasme ini kita berharap akan berpengaruh juga kepada anak dan cucunya, walaupun tentu perlu ada hal lain yang untuk menghubungkan itu. Walaupun kelihatannya kecenderungan kan motivasinya ini memang untuk ini aja, menunggu sampai pintu surga dibuka, mereka sudah siap berbahasa Arab. Cuman dokter izin ya, dalam pandangan antum, pembelajaran bahasa Arab untuk orang dewasa atau kadang-kadang ini lansia, kalau dugaan asumsi dasar kita, awal kita tentu berbeda dengan pembelajaran bahasa Arab untuk syubban yang akan menjadi rijal. Nah, kira-kira mohon arahannya berdasarkan pengalaman, sebaiknya pembelajaran bahasa Arab untuk syuyuh kita yang semangatnya tetap ingin belajar bahasa Arab juga itu bisa bermanfaat, kira-kira seperti apa arahannya. Terima kasih karena tetap juga nanti kalau pemilu suara mereka sama dengan pemuda, karena di kita ini satu orang profesor dihitung sama dengan satu orang koruptor kalau memilih. Mudah-mudahan bahasa Arab juga memberikan dampak, dan ini juga kalau kita sebut sebagai target market, ya ini juga masih menjadi objek atau partner atau yang perlu juga mendapat layanan pembelajaran bahasa. Terima kasih Dokter untuk jawaban dan pemaparan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini, ya. Minta maaf kami tidak bisa menjawab dengan benar, dengan baik dan benar, atau memuaskan. Ada uji coba, tapi tidak terlalu dewasa sekali. Ada uji coba itu langsung hasil penelitiannya saja. Itu persis seperti yang dilakukan para orientalis ketika mereka itu belajar bahasa Arab. Dalam waktu singkat, mereka bisa menguasai bahasa Arab, bisa paham bahasa Arab, bahkan bisa membaca, menikmati sastra. Paham sastra berarti bisa menikmati sastra. Setelah diteliti kesamaannya, satu, karena hasrat kemauan untuk belajar bahasa itu sangat amat kuat sekali. Ya, tentunya berbeda. Kalau motivasi orientalis belajar bahasa Arab untuk mencari kelemahan atau untuk menyudutkan kalau untuk tidak menghabisi Islam, maka semangatnya itu luar biasa. Dan kami juga pernah ketemu itu. Yang kedua, beliau itu pernah menaklukkan bahasa asing selain bahasa ibunya. Jadi orang orientalis itu ternyata selain banyak orang Jerman, dia belajar bahasa Yunani meskipun satu rumpun juga, belajar bahasa Yunani, kemudian belajar bahasa yang lain, ya kan? Nah, pengalaman menaklukkan bahasa asing itulah dipakai semangatnya untuk menaklukkan bahasa Arab. Ini berarti mempunyai intelektual yang standar, lumayan. Kemauan besar, ada intelektual, ternyata komitmen. Kalau bahasa kita istiqomah. Mereka komitmen betul belajar bahasa Arab dari berbagai sumber. Nah, sulit, iya. Mereka mengatakan mentok. I could not understand it. I find very difficult so much dan lain sebagainya. Itu yang mereka keluhkan, sama sebetulnya keluhan. Bahkan mereka mengatakan
I could not understand but I can smell. Kadang-kadang mereka bisa mencium arti bahasa Arab itu. Itu kata-kata mereka. In the beginning, dia bilang, di awalnya saya hanya bisa mencium arti. Nah, lama-kelamaan saya bisa merasakan. I can taste Arabic language. Itu bahasa mereka. Nah, yang terakhir, kurikulum tidak sama dengan kurikulum setingkat anak-anak, setingkat dewasa, tetapi memang ini di atas dewasa kurikulumnya berbeda. Jadi kalau kurikulum itu ada dua basis, dua kubu, yang satu kurikulum pembelajaran dengan mengatakan bahwa bahasa itu adalah peradaban dan budaya serta perangai. Untuk itu bahasa harus diajarkan dengan pembiasaan. Kalau pembiasaan terbiasa maka dia otomatis bisa berbicara bahasa tersebut. Ini namanya dari sisi. Tapi dari sisi yang lain, kalau di sini sulukin, kalau di sini aklaniin, mengatakan, nah bahasa itu adalah bahasa yang harus dicerna dengan otak. Kita berbahasa harus ada gramatikalnya dan ada itu semuanya pakai otak. Nah, untuk orang dewasa tidak cocok dengan mengatakan bahasa itu dengan pembiasaan, itu terlalu capek, maka harus dengan pembelajaran dengan sistem dewasa. Nah, yang ini di Indonesia itu yang ada banyak dulu di American University. Kurikulum American University, baik American University yang ada di Beirut, American University yang ada di Kairo, dulu mengeluarkan kurikulum itu. Dan bila dipelajari lama-lama paham, membaca teks, hadis, ayat-ayat yang mereka sukai, itu mereka juga bisa paham. Ini 4 unsur. Pertama adalah hasrat, yang kedua adalah bakat, ada intelektual kuat, kemudian komitmen, istiqomah, yang ketiga ada kurikulum. Ternyata umat Islam masih mempunyai faktor yang satu lagi. Faktor yang satu ini kayaknya bisa lebih dahsyat daripada yang 4. Faktor keberkahan, karena bahasa itu adalah bahasa suci, bahasa Al-Quran, maka keberkahan itulah yang membuat orang Islam menjadi bisa berbahasa Arab. Kalau yang ini, yang keberkahan ini contohnya cukup di pondok pesantren salaf itu pembelajaran bahasa Arab mungkin tidak praktis, tidak sistematis, dan tidak dan seterusnya. Tidak ada klasikal, tidak ada kurikulum yang jelas, tidak ada. Tetapi ulama-ulama pandai bahasa Arab dari pesantren-pesantren salaf itu lebih cenderung faktor keberkahan, dan itulah kami mengatakan gitu karena kiai kami pendiri Pondok Pesantren Gontor, alumni pesantren salaf. Jadi faktor keberkahan inilah yang dipadukan dengan faktor yang lebih filosofis, tapi faktor keberkahan juga ada. Maka saya doakan Bapak bisa menguasai bahasa Arab tidak terlalu lama, 1 tahun mungkin sudah terlalu lama. Minta maaf, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, untuk penanya selanjutnya kepada Bapak Daud Kusuma. Apakah sudah hadir kembali, Bapak Daud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, ini saya belum bisa menyalakan kamera. Ya. Jadi ini pertanyaan saya bermula dari kecemasan sih Pak Kiai. Terus ini juga kacamatanya kan karena background saya sosial politik. Saya ingin nanya pandangan dari Bapak. Jadi saya pernah mendengar sebuah istilah bahwa
sejarah itu akan berulang. Dulu waktu konteks kita dijajah, ada namanya Snok-Hugrunz. Dia itu kan ya sebenarnya si penjajah, tapi dia disusupkan ke orang Islam, ke umat Islam untuk merusak dari dalam. Dan saya pribadi melihat kondisi yang sekarang itu tidak menutup kemungkinan orang-orang yang Islamofobia, kemudian tidak ingin Islam itu bangkit. Saya merasa itu ada, tapi ya tidak terlalu kentara. Dan ini Pak, jadi tadi kan Bapak menjelaskan juga bahwa jumlah umat Islam itu bertambah, kemudian tadi kampus-kampus yang membuat atau mengadakan jurusan-jurusan bahasa dan segala macam. Di sisi yang bersamaan, Pak Kiai, ini yang saya rasakan waktu kuliah itu, banyak teman-teman yang kemudian masuk kuliah justru mungkin menemukan jati dirinya atau karena belajar soal ilmu sosial dan politik, kemudian ini keagamaannya justru ditinggalkan, mereka membuka auratnya dan bikin tulisan, cuitan dan segala macam yang kemudian ya istilahnya menunjukkan bahwa Islam itu begini-begini. Kemudian ada lain perihal bahasa tadi. Menurut saya juga kita itu sedang dijajah, Pak Kiai. Memang benar orang tua atau kebanyakan kita umat Islam, tapi banyak juga anak-anak yang umur 3 tahun, 2 tahun bahkan sudah bisa mengoperasionalkan YouTube. Nah, mereka mengotak-atik itu dan menemukan bahasa-bahasa yang sebenarnya nggak pantas melalui YouTuber. Apalagi anak muda yang sekarang mainnya kan Twitter, Instagram, TikTok. Di sana banyak sekali hal-hal yang sebenarnya malah menjauhkan kita dari keagamaan, bahasa Arab dan segala macam. Jadi menurut Pak Kiai bagaimana pandangan bahwa sejarah itu akan berulang gitu. Jadi Snok-Hugrunz itu akan ada di masa sekarang dalam rangka tadi sempat tadi Pak Kiai menjelaskan sedikit, mungkin ada hubungan atau nggak tahu. Ada orang Jerman atau orang orientalis belajar bahasa Arab itu justru tujuannya bukan karena dia ingin berislam, tapi justru ingin menguasai atau bagaimana. Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sama apa yang ada di batin kami dengan yang ada di batin Bapak. Pakai rumusnya adalah sama-sama rumus dari Al-Quran saja. Kalau rumus Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Berarti agama Islam akan tetap abadi, termasuk bahasa Arab akan tetap abadi. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat Islamofobia, dan yang paling dahsyat adalah menciptakan atmosfer radikalisme atau terorisme secara internasional, ya, secara internasional. Dampaknya mungkin ada, seakan-akan Islam macet, Islam susah berkembang. Tetapi sebaliknya, justru non-Muslim itu lebih penasaran dengan Islam. Kok dipeluk oleh sekian juta manusia, itu ada apa? Disitulah tadi saya katakan sekian banyak orang-orang Barat yang intelek itu justru memeluk agama Islam di Barat sejak tidak terkecuali di Amerika pusatnya ataupun di negara-negara Eropa. Secara diam-diam mereka membaca dan mempelajari Islam, bertanya sana, bertanya sini, buka Google juga dan seterusnya, dan akhirnya mereka masuk Islam. Nah, kalau ini ditambahkan lagi yang terjadi di Amerika
menghentikan Islamfobia karena itu berlawan dengan HAM, itu yang menyuarakan siapa? Yang menyuarakan adalah mereka-mereka itulah yang Islamnya baru dan suaranya didengar sampai parlemen dan akhirnya wacana atau mungkin sekarang sudah menjadi keputusan wallahu alam itu bisa terjadi. Yang seperti ini di Indonesia juga pernah terjadi. Orang-orang pribumi sudah diseleksi yang boleh masuk sekolah Belanda dengan harapan bisa menjadi andek Belanda, disekolahkan sampai ke Belanda, ternyata setelah pulang dia menjadi nasionalis Islami. Banyak, tidak kami sebutkan. Demikian juga ada yang sekolah ke barat dan akhirnya sekolah di Jerman dan akhirnya pulang Islamnya lebih bagus dan meningkat Islamnya setelah menjadi insinyur dan setelah menjadi ahli ini ahli itu juga ada banyak. Maka kalau umpamanya terjadi gerakan apapun juga, cibiran cuitan apapun juga tentang Islam, anggap saja itu memang bagian dari tantangan untuk menggelitik kita. Ayo taruhan siapa yang paling beruntung di dunia ini. Anak-anak kita yang belajar agama Islam atau anak-anak yang tidak belajar agama Islam, kita lihat saja. Kan itu. Kalau dulu ada ya taruhan. Kalau surga itu benar-benar ada, saya beruntung. Kamu nggak beruntung karena saya percaya. Nah, kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang ya kita lihat saja anak-anak kita belajar Islam, menjadi warga negara yang bagus, menjadi insinyur yang bagus, menjadi advokat yang bagus, menjadi ahli tenaga yang bagus. Islam dengan Islam kita lihat saja. Sama-sama baiknya, alhamdulillah. Tapi kalau Islam ternyata lebih baik, karena memang di sana ada di atasnya sana ada namanya filosof itu ada filosof dengan keimanan, minimal mereka akan mengatakan filosof dengan intuisi, dengan filosof yang tanpa intuisi. Itu ada mazhab juga tersendiri. Maka insya Allah kalau sekedar ada usaha-usaha untuk menghambat berkembangnya Islam, itu sejak dulu. Tapi Allah telah menjanjikan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati la yastakhlifannakum fil ardi. Akan bisa memakmurkan dunia apabila kita beriman dengan benar-benar dan beramal soleh dengan benar, maka dialah yang akan bisa memakmurkan dunia sebagaimana diinginkan oleh Sang Penciptanya. Itu rumus dari kita. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, mohon izin ada satu pertanyaan lagi. Yang terakhir di kolom chat Ustaz dari Bapak Muhammad Fahmi Hidayat. Dulu Ustaz Imam Zarkashi pernah berpesan begini, santri-santriku harus pandai berbahasa Indonesia, mampu menguasai bahasa Arab dan tidak bodoh berbahasa Inggris. Pertanyaannya, apakah benar demikian pernyataan dari Ustaz Kiai Imam Zarkashi, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Mungkin kalau kata-katanya tidak pas. Kalau katanya tidak pas. Tetapi dalam prakteknya anak-anak Gontor diajarkan berbicara baik, mengenal bahasa Arab, bahasa Indonesia dengan baik, belajar bahasa Indonesia dengan baik, ada latihan menulis buletin, ada latihan menulis jurnal, ada majalah dinding dan lain sebagainya. Itu pengajaran bahasa Indonesia secara baik karena kita di Indonesia. Kenapa? Karena beliau pun juga pernah hidup di tanah Melayu. Orang Jawa yang pernah tinggal di Sumatera dan pindah-pindah
terutama di Sumatera Barat itu adalah tanah Melayu, maka beliau paham betul bahwa bahasa Melayu, bahasa Indonesia adalah bahasa di masa yang akan datang. Padahal tahunnya masih tahun 30-an, belum merdeka. Itu sudah milih bahasa Melayu. Kemudian kenapa milih bahasa Inggris? Padahal kita dijajah oleh Belanda, itu juga karena kejeniusan, kecerdikan beliau pendiri Gontor untuk memilih bahasa Inggris. Padahal kita dijajah Belanda waktu itu. Dengan berani-beraninya lebih mengutamakan bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Arab itu karena memang bahasa kebutuhan kita sebagai umat Islam. Jadi kalau kata-katanya yang tepat tidak begitu, cuman perilaku beliau adalah betul-betul bahasa Indonesia dikuatkan, kemudian bahasa Inggris itu tidak mungkin ditinggalkan, tapi bahasa Arab sebagai santri harus. Karena untuk falaula nafara tadi min kulli firqatin liyatafaqahu fiddin, tafaqquh fiddin harus pakai agama. Pakai bahasa Arab. Ya, terima kasih Ustadz Fahmi yang telah mengingatkan kepada kami. Insya Allah. Baik, alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kita tutup karena mengingat waktu sudah semakin menjelang maghrib. Tapi sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, mungkin kiranya dari Antum Ustadz untuk menyampaikan closing statement sebagai penutup, pesan penutup untuk acara pada sore hari ini. Ustadz. Anak-anakku, para peserta daurah, tidak ada alasan apapun juga bahasa Arab susah, bahasa Arab ini dan lain sebagainya, bahasa Arab nggak laku, bahasa Arab kurang terpakai dan lain sebagainya. Sudah tinggalkan itu semuanya, sudah merem, nggak usah didengarkan. Ya, itu saya banyak melihat orang tidak pintar bisa bahasa Arab dengan bagus. Anak kecil bisa berbicara bahasa Arab dengan bagus. Ternyata kuncinya ada dipraktekkan. Kalau kita praktekkan, maka kecintaan bahasa Arab kita akan semakin bertambah. Dipraktekkan. Dengan sesama teman, bisik-bisik, di mana, di halte, di kelas, di taman. Udah pakai bahasa Arab saja untuk menjaga. Udah bahasa yang kalian miliki, pakai. Kemudian nanti untuk supaya tidak hilang. Kan bahasa kalau nggak dipakai, hilang. Sudah pakai saja. Anggap. Kalau memakai bahasa Arab berarti memakai bahasa Al-Quran, ibadah. Ada pahalanya tersendiri. Sudah gitu aja. Dan kita mencari keberkahan. Jadi belajar bahasa Arab, niatnya ibadah. Tujuan anak, saya doakan mudah-mudahan bahasa Arab kalian betul-betul mengantarkan kalian mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena kita akan bisa memahami Al-Quran dan menikmati Al-Quran dan sering membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Al Ustadz yang sudah berkenan memberikan materi yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Kemudian sampailah kita semua pada penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya pribadi atas nama moderator Akidah Halimatus Sa'adah mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ini terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مباشرة نشكركم الجميع على هذه الاحتفال. شكرا أستاذ أحمد هداية الله الزركشي وأشكركم الجميع على المشتركين وعلى الأساتذة والأساتذة لشعبة تعليم اللغة. وبدون إضاعة الوقت نشكركم جميعا وعسى أن تكون هذه الندوة الافتراضية تنفع لنا وتفيدنا علما خلقا أدبا وعبادة. آمين يا رب العالمين. Izin Ustadz untuk mengambil dokumentasi untuk sebelum terakhir. Nakhudhu surah jama'atan ala hisabi ana
Wahid, isnani, thalathah. Tabassamu marra adidah. Wahid, isnani, thalathah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih juga atas ilmunya dan teman-teman yang hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.